لائنز آپ جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ 31 وفاقی وزراء اور 3 وزرائے مملکت نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے۔ نون لیگ کے خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، سعد رفیق سمیت 14 رہنماؤں کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ، نوید قبر، شازیہ مری، شہری رحمان سمیت 9 رہنماؤں نے حلف اٹھایا ہے، جبکہ جے یو آئی فے کے اسد محمود، عبد الواسع، مفتی عبد الشکور اور سینیٹر طلحہ محمود کابینہ میں شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کے امین الحق اور فیصل سبزواری بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے اسرار ترین اور جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی بھی کابینہ میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ ہنا ربانی کھر، عائشہ غوث پاشا اور عبد الرحمان نے وزرائے مملکت کا حلف اٹھایا ہے۔ 3 مشیروں کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری، وفاقی وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ نون لیگ کے رانا تنویر، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب، سعد رفیق نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھایا۔ جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضی جاوید عباسی، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ وفاقی وزراء میں شامل۔ نوید قمر، شہری رحمان، عبدالقادر پٹیل، شازیہ مری نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھایا۔ مرتضی محمود، ساجد توری، احسان الرحمان مزاری، عابد حسین بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ مولانا اسد محمود، عبد الواسع، مفتی عبد الشکور، طلحہ محمود بھی وفاقی وزیر بن گئے۔ امین الحق، فیصل سبزواری، محمد اسرار ترین نے بھی اوتھ لیا۔ نواب زادہ، شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ عائشہ غوث پاشا، ہنا ربانی کھر، عبد الرحمان کانجو وزیر مملکت ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ، انجینئر امیر مقام اور اون چودھری بطور مشیر وزیر اعظم کام کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طبیعت ایک بار پھر سے ناساز ہو گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے قائم مقام صدر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر عارف علوی کی جگہ چیئرمین سینٹ نے وفاقی کابینہ سے حلف لیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کا شیڈیول سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسد عمر کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈیول آئین و قانون کے برخلاف ہے۔ الیکشن کمیشن شیڈول غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ نئے مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مئی 2018 میں کرائی گئی حلقہ بندیاں درست قرار دی جائیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا حلقہ بندی کا شیڈول آئین قانون کے برخلاف ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ نئی مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیاں کرانے کا یہ معاملہ ہے، اور اسی کے پیش نظر تحریک انصاف نے حلقہ بندیوں کا شیڈول سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ الیکشن کمیشن شیڈول غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے۔ نیئر علی ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیئر علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل شمائلہ، الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیاں کرانے کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے، اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی نئی حلقہ بندیوں کا شیڈول سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا شیڈول غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول آئین اور قانون کے برخلاف ہے۔ نئی مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرار دیا جائے کہ 3 مئی 2018 میں کروائی گئی حلقہ بندیاں درست ہیں، اور الیکشن کمیشن اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل یقینی بنانے کا حکم بھی دیا جائے۔ درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی قسم کے انتخابی عمل میں تاخیر سے روکا جائے، جبکہ درخواست میں وفاق الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ ادارہ شماریات، صوبائی چیف سیکرٹری اور سیکرٹری کابینہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے اسد عمر کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ درخواست دائر کی ہے۔ جی شمائلہ، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کا شیڈیول سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بہت شکریہ نیئر علی تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں بینچ کے سامنے ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ معاون وکیل نے کہا کہ فیصلے کے مطابق
फौरन फंडिंग साबित हुई तो असर जमात चेयरमैन पर होगा। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तादाद मुकम्मल न होने पर एतराज़ उठा दिया। दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। पार्टीज ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग की इजाज़त है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है और केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गवर्नर की जानिब से हलफ ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में गवर्नर उमर सरफराज चीमा और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर रूल 21 के तहत मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेते हैं। गवर्नर पंजाब आइनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। गवर्नर आइनी अहकामात से पार्लियामेंट की रूह की तज़हीक के मुर्तकब हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब को नए वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए अहकामात जारी किए जाएं। और कुछ बात महंगाई की सूरत हाल की। कराची में फल फरोशों ने सरकारी निरखनामे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कहते हैं फ्रूट मंडी में सबसे महंगा मिलता है, सस्ता कैसे फरोख्त करें। बिल्कुल, इसी बारे में मजीद जानेंगे हमजा गिलानी से, जो कि PIB में फल फरोशों के साथ मौजूद है। हमजा गिलानी, बताइएगा क्या कहना है इन फल फरोशों का। बिल्कुल, मैं इस वक्त PIB की फ्रूट मंडी पे मौजूद हूँ जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आती है। यहाँ पर हम आए हैं कि क्या यहाँ फ्रूट सस्ता बिक रहा है, क्या लोगों को यहाँ पे किसी परेशानी का सामना तो नहीं है। कल हम सदर शाहबुती मार्केट में मौजूद थे, वहाँ पे तो फलों की कीमत 40 से 50% ज़्यादा थी। आज मैं PIB की मार्केट में आया हूँ। यहाँ पे फ्रूट मंडी में जब मैंने फ्रूट चेक किया तो यहाँ पर भी जो रेट है वो सदर की मार्केट के बिल्कुल बराबर है। 50 से 60% तक का इजाफा हुआ है। जब हमने फल फरोशों से बात की तो उनका यही कहना है कि मंडी से जो फल है वो महंगा आता है, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो फल हम महंगा बेचने पे मजबूर होते हैं। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट का नामो निशान इस फ्रूट मंडी में भी नहीं है। मैं इस वक्त PIB की जिस मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फल फरोश लाइन से लगे हुए हैं। अब ये बताइए कि तबके का आदमी, गरीब तबके का आदमी जो है वो फल तो खरीद नहीं सकता, आप रेट कम क्यों नहीं करते हैं? भाई ये जब पीछे से महंगा आता तो हम लोग क्या करते, हम लोग भी यहाँ तो जब महंगा बेचना पड़ेगा। अगर जब पीछे से महंगा आ रहा तो हर चीज़ महंगा आता तो हम लोगों को कोई गलती नहीं है। जब सस्ता वहाँ हो जाता हम लोग भी यहाँ सस्ता बेच सकते हैं। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आई। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के हिसाब से आप क्यों नहीं बेचते हैं? हम लोग लिस्ट लिखता है उससे हम लोग को वारा नहीं खाता है। वहाँ जो रेट लिखा हुआ है वो बहुत कम रेट लिखा हुआ है। हर चीज़ जो है वो जब मंडी से पड़ता है ना उससे भी कम रेट वो लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पे बेचेंगे तो नुकसान होगा, वहाँ पर जो रेट लिखा हुआ होता है उस हिसाब से अगर बेचेंगे तो फल फरोशों को नुकसान होगा। तमाम महंगाई से परेशान है और फल फरोश भी से परेशान है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर 17वें रोजे में भी महंगाई का जोर बरकरार है। घी, आटा, तेल समेत सब्जियों और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान कम नहीं हो सकी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदनान, बताइएगा जिस मार्केट में आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, माह से में भी महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। ज़हीरा अंदोज और मुनाफाखोरों की वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इकदाम जो हैं वो सामने नहीं आ रहे कि किसी तरह इन अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। मार्केट्स में कोई चेक एंड बैलेंस करके प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की जानिब से इन रेट्स को जो है वो चेक किया जाए। अब हम सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं इस वक्त, और कहा यह जा रहा था हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था कि इन सस्ता रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो मार्केट से कम होंगी। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि अशिया खुर्दोनोश की यहाँ कीमतें मार्केट से 1-2 रुपये कम है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि क्वालिटी का मेयार जो है वो इतना बेहतर नहीं है जो मार्केट्स में दूसरी जगहों पर पाया जा रहा है। जबकि मार्केट्स और सस्ता रमज़ान बाज़ार में कीमतें जो हैं वो तकरीबन सेम ही अभी तक दिखाई दे रही हैं। और चीनी का अगर बात की जाए तो चीनी स्पेशली यहाँ कहा जा रहा है कि किसी को भी ID कार्ड दिखाए बगैर चीनी नहीं मुहैया की जा रही और 2 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं दी जा रही। जबकि नई हुकूमत ने अभी हलफ उठाना है, लेकिन इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया इन इक़दामात की ज़िम्मेदार होती है और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई जो है ठोस इक़दामात देखने में नहीं आ रहे कि इन प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं इन अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे। जबकि लोगों का यही कहना है कि हुकूमत अगर चाहे तो इंतज़ामिया मौजूद है और सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है, महंगाई की सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही है। तफसीलात से आगाह करते बहुत शुक्रिया आपका।
और नाज़रीन, कराची में अंधेर नगरी चौपट रात जराइम पेशा अनासर बेलगाम हो चुके हैं। चोरी और डकैती की वारदातें उरूज पर पहुंच गई हैं। फेडरल बी एरिया 17 नंबर में गली से मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 2 शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। उधर लांडी नंबर 1 में भी मोटरसाइकिल सवार चोर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गया। दोनों वारदातों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुआशी जहतों को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की अहम मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुआशी जहतों को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सदारत राजा परवेज अशरफ करेंगे। इजलास में आज कार्रवाई निजी बिजनेस के साथ चलाई जाएगी। इजलास का 206 नकाती तवील एजेंडा जारी कर दिया गया है। अहम तरीन अपडेट यह है कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होने जा रहा है, जिसकी सदारत राजा परवेज अशरफ करेंगे। साथ ही अपने नाज़रीन को ये बताएं कि कार्रवाई निजी बिजनेस के तहत चलाई जाएगी। कौमी असम्बली इजलास का 206 नकाती तवील एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। और डॉलर की कीमत को एक बार फिर से पड़ लग गए हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 86 पैसे महंगा होकर 184 रुपये 40 पैसे का हो गया। बिल्कुल, डॉलर की कीमत जो कि एक बार फिर बढ़ रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 86 पैसे महंगा हो गया है और अब उसकी कीमत 184 रुपये 40 पैसे हो चुकी है। डॉलर की ऊंची उड़ान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 86 पैसे मजीद ज़्यादा हुआ और अब उसकी जो कीमत है वो 184 रुपये 40 पैसे हो चुकी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बिल्कुल, और इसी हवाले से तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि मिलकर काम करने से पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। हुकूमत बदलते ही अमरीकी पॉलिसी भी तब्दील। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। तकरीबन 75 साल से पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक अहम रहा है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर काम करने के मुतमन्नी हैं। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहले ही मुबारकबाद दे चुके हैं। उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। अफगानिस्तान पर भी पाकिस्तान के साथ काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम अफगानिस्तान को महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम बात करते करते रह गए। व्हाइट हाउस की तकरीब में एक सवाल पर ईस्टर बनी ने अचानक ही आकर अमरीकी सदर का ध्यान भटका दिया। जो बाइडन से पाकिस्तान से मुतालिक सवाल किया गया था। Pakistan should not and Afghanistan should be अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर बम धमाकों से गूंज उठा। दश्त बर्ची और किलानों के इलाकों में 3 बम धमाकों में 6 अफराद हलाक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक दश्त बर्ची में यके बाद दीगरे 2 धमाकों में अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल को निशाना बनाया गया। इस धमाके में दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। किलानों में हजारा बरादरी के इलाके में भी एक तालीमी इदारे के बाहर बम धमाका हुआ। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाकों में जानी नुकसान बढ़ने का खदशा है। बात करें मकबूजा कश्मीर की, तो मकबूजा कश्मीर में नामालूम शख्स की फायरिंग से भारतीय रेलवे पुलिस के 2 एहलकार हलाक हो गए। सिविल कपड़ों में मौजूद दोनों एहलकार एक दुकान के बाहर बैठे चाय पी रहे थे कि उसी दौरान एक नौजवान फायरिंग करके फरार हो गया। उधर जिला शोपियां के इलाके हरिपुरा में भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे के नाम नहाद कार्रवाई की। रात भर जारी रहने वाले नाम नहाद इस सर्च ऑपरेशन के बायस मकामी अफराद को सहरी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
صہیونی فورسز کی غزہ مغربی کنارے اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں پر گولہ باری، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ مسجد اقصی کے اطراف فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان پھر سے جھڑپیں ہوئی، متعدد افراد ان جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ فورسز نے غزہ سے ایک راکٹ حملے کا الزام عائد کر کے غزہ مغربی کنارے اور خان یونس پر گولہ باری کی انتہا کر دی۔ غزہ اور خان یونس کے علاقے القادسیہ میں متعدد املاک کو بھاری نقصان پہنچایا۔ نماز فجر کے وقت مسجد اقصی کے اطراف فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان پھر سے جھڑپیں ہوئی، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے کئی روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک درجنوں فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور ناظرین، دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں جنگ بدر کی یاد عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسلام اور کفر میں یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ سن 3 ہجری 17 رمضان المبارک مقام بدر میں ہوا۔ جنگ میں کفار قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ اللہ کی مٹھی بھر نام لیوا کو وہ ابدی طاقت نصیب ہوئی جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ جذبہ ایمانی سے 70 جنگجو واصل جہنم ہوئے۔ 14 صحابہ کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی۔ ویلکم بیک۔ ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات مٹی کے طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ دادو میں آتش زدگی کے باعث 3 بچے جھلس کر جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مٹی کا طوفان، گرد آلود تیز ہواؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ دادو کی تحصیل میہڑ کے 2 دیہاتوں میں آگ لگنے سے کئی گھر اجاڑ دیے۔ رات گئے لگنے والی آگ سے 3 بچے جھلس کر جاں بحق، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ 100 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ متاثرین کے مطابق مٹی کے طوفان کے باعث گھر کے صحن میں جلنے والے چولہے سے آگ بھڑکی اور پھیل گئی۔ کوئٹہ شہر اور گردنوا میں بھی طوفانی ہوائیں چلنے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ سول اسپتال، جیل روڈ، جبل نور سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کے کھمبے گر گئے۔ ترجمان کیسکو کے مطابق شہر میں مجموعی طور پر 12 فیڈر سٹرپ ہوئے۔ ملک بھر میں موسم بدل رہا ہے، کہیں بارش، کہیں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا بھر میں ابر رحمت برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ کوئٹہ میں تیز آندھی سے درخت اور پولز اکھڑ گئے ہیں۔ بلوچستان بھر میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، روزے داروں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ ملکہ کوہسار بھی بارش سے بھیگ گئی ہے۔ کراچی میں آج گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔